नमस्कार। आदरणीय जस्टिस सी के ठक्कर साहेब, आदरणीय जस्टिस सी के बुच साहेब, मान्य बिपिन भाई, रेनबो पब्लिकेशन चीफ एडमिन अमित भाई केसवाणी, पुनहल्लो हाउस एडिटर जय भाई मोटवाणी, हाजरी सज्जनों ने सत्तावीस, हूँ आपने शुरुआत में एक खुलासो करी दो कि रेनबो पब्लिकेशन अने पुनहले ज्यारे इन्विटेशन कर्यु अने एमा जे डेजिग्नेशन के विषय निष्णात एम कीधुं त्यारे मैं एमनी पासे वांधो लीधो तो कि हूँ निष्णात नथी। ठक्कर साहेबे कीधुं तेम हूँ हजी पण लर्नर छुं, हजी पण हूँ शीखुं छुं। ज्यारे ज्यारे आवा प्रोग्राम थाय अने प्रश्नोत्तरी थाय त्यारे घणा घणा प्रश्नो एवा आवे छे कि एमांथी कंईक शीखवानुं मळे छे अने कंईक शीखवानुं मळे એટલા માટે આવા કાર્યક્રમમાં હું જવાનું પસંદ કરું છું। એટલે આજે બી વિષય નિષ્ણાત કરતા જે કંઈ મારી પાસે છે એ હું આપને પીરસવાની કોશિશ કરીશ અને આપની પાસે જે છે કે જે હું નથી જાણતો તે આપની પાસે મેળવવાની કોશિશ કરીશ। એટલે 1 રૂપિયો હું આપને આપીશ તો મારી પાસે 1 રૂપિયો ઓછો નહીં થશે, પણ હું આપની પાસે 1 રૂપિયો લઈશ તો મારી પાસે 1 રૂપિયાના 2 રૂપિયા થશે। तो आ रीते हूँ आज एक निष्णात तरीके नहीं पण जे कई थोड़ू घणुं ज्ञान मारी पासे छे ते आपनी साथे शेर करीश अने आपनी पासेथी जे प्रश्नोत्तरीमां मळशे तेमांथी पण हूँ शीखीश। प्रोपर्टी डील एंड लेंडलॉज ए सब्जेक्ट तमे जोशो तो मोटे भागनानो अनुभव एवो छे के जेने प्रोपर्टी मळी छे ते लोग भी क्यारेक एम विचार करे कि आ बाप दादा प्रोपर्टी मूकी गया अने दुखी करता गया, अने जेने प्रोपर्टी नहीं मळी अने बाप दादा कई पण कर्या वगैरे गया छे तेमने भी दुख छे कि अमारा बाप दादा अमारा माटे कई प्रोपर्टी मूकीने नहीं गया। एटले आ लग्न जेवुं ज आ सामान्य भाषामां कहे कि लग्न करे ते भी दुखी अने न करे ते पण दुखी, एम प्रोपर्टी होय ते पण दुखी अने न होय ते पण दुखी। एक लत्तामां एक व्यक्ति गुजरी गयो तो त्या एक रहतो सामान्य माणस खूब रोतो तो, एटલું બધું રોયો तो एने आजूबाजूवाळाए कीधुं के भाई तू शा माटे रोवे छे? आ जे व्यक्ति मरी गयो ए तो बिनवारसी छे, निसंतान छे, तारे कई लागतुं वळगतुं नथी तो तू आना माटे शा माटे रोवे छे? तो के हूँ एने कोई लागतो वळगतो नथी ए ज मारुं रोवुं छे के आटलो बधो पैसादार माणस निसंतान मरी गयो पण मारे कई लागतो वळगतो हतो तो मने तो कई फायदो थते एटले मारुं लागतो वळगतो नथी एनुं ज मने रोवानुं छे। तो आओ आपणे जे आ प्रोपर्टी जेनी पासे छे अने नथी तेओने एक सामान्य भाषामां जेम ठक्कर साहेबे कीधुं तेम कोई पण टेक्निकल भाषानो उपयोग कर्या वगर कायदानी कलमो टाक्या वगर जे कई एक थोड़ी कायदानी जोगवाईओ छे तेने आपणे अहींया शेर करीशुं नॉलेज। तो प्रोपर्टी डील करवा माटे अने टाइटल वेरिफिकेशन माटे शुं महत्वनी वस्तु छे ते आपणे जोईए के टाइटल वेरिफिकेशन माटेना मुख्य घटको कया अथवा तो प्रोपर्टी डील करती वखते कया मुख्य मुद्दाओने ध्यानमां लेवा जोईए। प्रोपर्टी डील करती वखते अने इन्वेस्टिगेशन टाइटल में जोती वखते 4 मुख्य घटको छे। पहलू धारक हक एटले के होल्डिंग राइट्स, कई केपेसिटी में कया स्टेटस थी ए व्यक्ति प्रोपर्टी धारण करे छे। ये एक महत्वनी बाबत छे कि जे केपेसिटी में जे स्टेटस थी ए प्रोपर्टी धारण करतो होय ते केपेसिटी में ते एनो व्यवहार करी सके। अने એટલા માટે एक 17 નંબરની સ્લાઇડ છે આપ જોશો तो
જ્યારે પણ પ્રોપર્ટી ડીલ કરો કે ઇન્વેસ્ટિગેશન ટાઇટલનું હોય તો હાઈકોર્ટનો એક સિદ્ધાંત છે અને ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટીઝ એક્ટમાં જે લખવામાં આવ્યું છે કે ખરીદનારે સાવધાન રહેવું જોઈએ. ખરીદનારની એ ફરજ છે કે પ્રોપર્ટીના જે કંઈ ટાઇટલ્સ, જે ઉપલબ્ધ સાધનો હોય, જેને તમે જોઈ શકતા હોય, તે સાધનોને જોઈને ચકાસણી કરવાની જવાબદારી એ ખરીદનારની છે. અને જો એ ચકાસણી કરવામાં એ થાપ થઈ જાય અથવા તો આળસ કરે અથવા તો એ પગલાં ન લે તો એ બોનાફાઇડ કે જેન્યુઅન પરચેસર ગણાય નહીં. એટલે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું આ એક જજમેન્ટ છે કે ખરીદનારે સાવધાન રહેવું જોઈએ. એવી જ પ્રકારનું બીજું એની સાથેનું જ છે કે જે ટાઇટલ શા માટે જોવા જોઈએ, તો 18 નંબરમાં તમે જોશો તો એમાં પણ સુપ્રીમ કોર્ટે, છત્તીસગઢની કોર્ટે એ પ્રમાણે કીધું છે કે જે ઉપલબ્ધ રેકર્ડ હોય, જેને પબ્લિક રેકર્ડ કહેવાય, એ પબ્લિક રેકર્ડને ધ્યાનમાં લઈને જો કોઈ વ્યક્તિ પગલાં નથી લેતો અને પછી પાછળથી છેતરાયાનો અનુભવ કરે તો કોર્ટ એને મદદરૂપ થતી નથી અને ત્યાં એને એ સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે કે ખરીદનારે સાવધાન રહેવું જોઈએ. એટલે આપણી આ જે શરૂઆત છે તેમાં એ વસ્તુ છે કે આપણે જ્યારે બી પ્રોપર્ટીનું ડીલ કરીએ ત્યારે પ્રોપર્ટી અંગેની માહિતી જે પબ્લિક રેકર્ડથી હોય અથવા સામાન્ય રીતે ઉપલબ્ધ હોય, તે ઉપલબ્ધિ સામાન્ય રીતે સામાન્ય વ્યક્તિ જાણી શકે. જો તમે નથી જાણતા તો એ તમારી બેકાળજીમાં, તમારી નિષ્કાળજીમાં તમને કોર્ટ મદદરૂપ ન પણ થઈ શકે. એટલે આપણે જયારે આ જાણવાની વસ્તુ એટલા માટે કોશિશ કરીએ છીએ કે સામાન્ય વસ્તુ શું જાણી શકાય. તો સૌથી પહેલા તો એ વસ્તુ છે કે ધારક હક કે કઈ કેપેસિટીમાં પ્રોપર્ટી ધારણ કરે છે. બીજું છે લાગુ પડતા કાયદાઓ, પ્રોપર્ટીને લાગુ પડતા કાયદાઓ. કોઈ પણ પ્રોપર્ટી લો તો એ પ્રોપર્ટીને ઘણા બધા કાયદાઓ લાગુ પડતા હોય છે. પછી એ લેન્ડ રેવન્યુ કોડ હોય, ટેનન્સી ગણોતદારો હોય, મહેસૂલદારો હોય, ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટીઝ એક્ટ હોય, ભાગીદારી કાયદો હોય, વારસાઈ કાયદો હોય, અનેક કાયદાઓ લાગે છે. એમાં એ કયા કાયદાને આધીન આ પ્રોપર્ટી નિયમન થાય છે એ જાણવું જરૂરી છે. બીજી વસ્તુ છે કબજો. પ્રોપર્ટી હંમેશા બે ભાગમાં વહેંચાયેલી હોય છે. એક એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ અને એક એનું આભાસી સ્વરૂપ એટલે ટાઇટલ. ટાઇટલ અને કબજો બે વસ્તુ જુદી પડી જાય છે. જ્યાં કોઈ પ્રોપર્ટીનો કબજો ન હોય એવું બની શકે પણ ટાઇટલ ધરાવતો હોય, અને ઘણીવાર જેના કબજામાં પ્રોપર્ટી હોય તો કબજો એની પાસે હોય પણ એના ટાઇટલ એની પાસે ન હોય એવું બની શકે. એટલે ત્રીજો એક મૂળભૂત ભાગ છે તે કબજો. અને ચોથું છે તે વિકાસ યોજના, ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ. કોઈ પણ પ્રોપર્ટી હોય તો તે શહેરની કે રાજ્યની વિકાસ યોજનાને આધીન હોય છે. દાખલા તરીકે કિમી સ્કીમ હોય કે શહેર વિકાસનો પ્લાન હોય તો કોઈનો ઝોનિંગ હોય તો કોઈ એગ્રીકલ્ચર ઝોનમાં હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનમાં હોય, વાણિજ્ય ઝોનમાં હોય, રેસ્ટોરન્ટ ઝોનમાં હોય, તો એ જે ઝોન છે અને ક્યારેક કોઈ નો ડેવલપમેન્ટ ઝોનમાં પણ હોઈ શકે. અથવા તો એવું શકે કે કોઈક નદી કિનારે હોય તો સીઆરપી લાગતું હોય, તળાવ કિનારે હોય તો પાણી કમ્પલસરી છોડવાનું હોય. તો પ્રોપર્ટીના ટાઇટલ હોય, પ્રોપર્ટીનો કબજો હોય, પણ એવું બની શકે કે એ પ્રોપર્ટીનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટેની આપણી મરજી મુજબનું આપ ડેવલપમેન્ટ નહીં કરે. તો આ ચાર મૂળભૂત વસ્તુ એવી છે કે જે પ્રોપર્ટી ડીલ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી છે. અને પ્રોપર્ટીનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવા માટે, ટાઇટલનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવા માટે બીજી બે બાબત બહુ મહત્વની છે. એક તો નોંધાયેલી જવાબદારી, કે કોઈ પ્રોપર્ટી પર ચાર્જ, બોજો, લાયબિલિટી છે કે નહીં, અથવા તો એ પ્રોપર્ટીમાં કોઈનો અગ્રહક છે કે નહીં. જો એ ચાર્જ
બોજો લાયબિલિટી જોયા વગર ટાઇટલમાં બધું જોયું હોય પણ એના પર બોજો છે કે નહીં, માલિકી બોલતી હોય, કબજો બોલતો હોય, પણ જો એના પર કોઈ બોજો હોય, કોઈ ચાર્જ હોય, તો એ પ્રોપર્ટી તમને ભવિષ્યમાં ખરીદ્યા પછી કે એને મોર્ગેજમાં લીધા પછી તકલીફ ઊભી કરી શકે છે. અને બીજું એક નોંધાયેલી વસ્તુ જે છે કે જે સામાન્ય રીતે રેકર્ડ પર નથી હોતું, તે પ્રોપર્ટી કોણ ધારણ કરે છે તેના પર છે. દાખલા તરીકે કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય, એ વ્યક્તિ જો મિલકત ધારણ કરતું હોય અને તમારું ડીલ એની સાથે થાય અને એ ડીલ લાંબા ગાળાનું હોય, તો એવું બની શકે કે જો એ ડીલ પૂરું થાય તે વ્યક્તિના 100 વર્ષ અથવા તો તે પહેલા ટપકી પડે અથવા તો ગુજરી જાય તો તમારું ડીલ અધ વચ્ચે અટવાઈ જાય. તો જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિનું ડીલ કરો છો, તે ધારણ કરનાર વ્યક્તિની શારીરિક સ્થિતિ કેવી છે, કોઈ બહુ ગંભીર બીમારીમાં હોય અને ઉંમર ઓછી વધતી પણ હોય, પણ એમ લાગે કે આ કોઈ થોડાક વખતનો મહેમાન છે અને એની સાથે લાંબા ગાળાનું ડીલ થાય અને જો એ ચાલુ ડીલમાં ગુજરી જાય તો પછી એ ડીલમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થવાના શક્યતાઓ રહેલી છે. અને તેવી રીતે એ ધારણ કરનાર જો સગીર હોય તો એ સગીરની પ્રોપર્ટી પણ તમે એના વાલી તરીકે એની સાથે ડીલ કરો, પણ એવું બની શકે કે એ સગીરની પ્રોપર્ટી કાયદા પ્રમાણે તો એ તમારા માટે નકામી થઈ શકે છે. તેવી રીતે જો ગ્રાન્ટેડ પ્રોપર્ટીમાં એમ લખ્યું હોય એના ઓર્ડરમાં કે સરકારની કે ગ્રાન્ટ કરનારની પૂર્વ પરવાનગી વગર ટ્રાન્સફર ન કરી શકો, તો એવી પ્રોપર્ટીનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા માટે ધારણ કરનાર હકદાર બનતા નથી. એવી રીતે ટેનન્સી એક્ટ હેઠળ જો કાયદાની રૂએ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો જેને નવી શરતની જગ્યા ગણાય છે, તે પૂર્વ પરવાનગી વગર એમાં સાટાઘાટ કરો, કબજા રસીદ રાખો, પાવર આપો કે કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રાન્ઝેક્શન કાબજો પણ તમે સુપ્રત કરો તો એ ટેનન્સી એક્ટ હેઠળ એ ગેરકાયદેસર ઠરે છે. અને નિગમ અને સરકારી મિલકત કે જીઆઈડીસીની મિલકત છે, જીએસએફસીની મિલકત છે કે રેલવેની મિલકત છે, તો એનું નિયમન તેમના સ્પેસિફિક કાયદા મુજબ થાય છે. તો એ કાયદાને જાણીને તમારે પ્રોપર્ટીના ડીલમાં આગળ વધવું જોઈએ. હવે પ્રોપર્ટીના ડીલમાં લાગુ પડતા કાયદાઓ છે કે એક પ્રોપર્ટીની ડીલ માટે કેટલા કાયદાઓ લાગુ પડે છે. જે મુખ્ય કાયદાઓ છે તે જોઈએ. બાકી તો આપ સૌ જાણો છે કે આપણી પાસે એટલા બધા કાયદાઓ છે કે કેટલા કાયદા છે તે કોઈ એક વ્યક્તિ એક લિસ્ટ પણ બનાવી શકે નહીં કે આપણા ઇન્ડિયામાં આટલા કાયદાઓ છે. પણ પ્રોપર્ટી ડીલ માટે મુખ્ય કયા કાયદાઓ છે તે જોઈએ તો સૌથી પહેલા લેન્ડ રેવન્યુ કોડ, મહેસૂલ ધારો, ગણોત ધારો, ટુકડા ધારો, ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ, ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ, ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટીઝ એક્ટ, ખેત જમીન ટોચ મર્યાદા, વારસાઈ ધારો, કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ, રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ, સ્ટેમ્પ એક્ટ, સ્પેસિફિક રિલીફ એક્ટ, બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ટ, ઇઝમેન્ટ રાઇટ્સ, ટ્રસ્ટ એક્ટ, કંપની એક્ટ, કોઓપરેટિવ સોસાયટી એક્ટ, રેન્ટ એક્ટ, પાર્ટનરશિપ એક્ટ અને પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ. કોઈ પ્રોપર્ટી લેતી જ્યારે આપણે ડીલ કરતા હોઈએ ત્યારે આટલા કાયદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એને જોવું જોઈએ કે આ કોઈ પણ કાયદાની અંદર આ પ્રોપર્ટી ઇન્વોલ્વ છે કે નહીં. જો મહેસૂલ ધારાનું આપણે જોઈ લીધું, ગણોત ધારાનું જોઈ લીધું કે પૂર્વ પરવાનગી વગર વેચી શકાતી નથી. મહેસૂલ ધારા હેઠળ મોટે ભાગે ગ્રાન્ટેડ લેન્ડ ગ્રાન્ટ કરી હોય છે. સરકારી જમીન જ્યારે કોઈને ગ્રાન્ટ કરવામાં આવે તો એના હુકમમાં બધી શરતો લખી હોય છે, જે શરતોને આધીન હોય છે. ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટમાં જ્યારે શું થાય છે કે એક મૂળ પ્લોટ હોય તેને ફાઇનલ પ્લોટ ફાળવવામાં આવે તો ઘણીવાર એવું બને છે કે મૂળ પ્લોટને બદલે બીજી જગ્યામાં ફાઇનલ પ્લોટ ફાળવવામાં આવે. પણ જ્યાં સુધી એ ફાઇનલ પ્લોટ જ્યારે ટીપી સ્કીમ ફાઇનલ ન થાય ત્યાં સુધી મૂળ જગ્યાનો કબજો એમની પાસે, મૂળ જમીન માલિક પાસે રહે. હવે જો એ મૂળ જમીનને જોઈને તમે સોદો કરો અને ફાઇનલ પ્લોટ બીજી જગ્યા પર ફળવાયેલો હોય તો જ્યારે ટીપી સ્કીમ ફાઇનલ થાય ત્યારે જે મૂળ પ્લોટ હોય તે એના હાથમાંથી ચાલ્યો જાય અને ફાઇનલ પ્લોટ આવી જાય. ખેત જમીન ટોચ મર્યાદા કે ખેત જમીન ટોચ મર્યાદાથી વધારે જમીન ધારણ કરી શકતા નથી. જો ખેત જમીન ટોચ મર્યાદાથી વધારાની ધારણ કરેલું ટ્રાન્ઝેક્શન તમે કરો તો એ નલ એન્ડ વોઇડ થવાની શક્યતા છે. વારસાઈ ધારામાં આપણે જોઈ લીધું
કે સહિયારી માલિકીની હોય તો પ્રિએમ્પશન રાઇટ રહ્યા છે, અગ્રહક રહ્યા હોય છે. પછી એમાં જે કોઈ બહેનોનો હક છે તે રહ્યા હોય છે, વિધવાનો હક છે તે રહ્યો હોય છે. જો એ બધા હક રેવન્યુ રેકર્ડ પર લખાયા નથી હોવા છતાં પણ એ લોકોનો હક લાગુ પડે છે. કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ એટલે તમે જે સાટાઘાટ કરો છો એની જે શરતો છે તે કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટને અંદર પણ આપણે ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટીઝ એક્ટ સિવાય કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટથી પણ એનું નિયમન થઈ શકે છે. રજીસ્ટ્રેશન એક્ટનું જે છે કે રજીસ્ટ્રેશન એક્ટનું જો તો ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટીઝ એક્ટ પ્રમાણે કે કોઈ પણ ટ્રાન્સફરનું ડોક્યુમેન્ટ રજીસ્ટ્રેશન વગર જો કરવામાં આવે તો એનાથી પ્રોપર્ટીના રાઇટ્સ ઉભા થતા નથી. આ અંગે કેટલાક હાઈકોર્ટના અને વરિષ્ઠ કોર્ટના જે જજમેન્ટો છે તે આપણે જોઈશું. એક્સેપ્ટ નંબર કે મિલકતમાં તબદીલી લેનાર વ્યક્તિ રજીસ્ટર લેખના આધારે તેવી મિલકતના કબજા બાબતે અન્ય હક્કો બાબતે ક્લેમ કરવા હકદાર નથી. એટલે જો રજીસ્ટ્રેશન ડોક્યુમેન્ટ ન હોય તો અનરજીસ્ટર્ડ ડોક્યુમેન્ટના આધારે કોઈને પ્રોપર્ટીમાં હક મળતો નથી. પૂરી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરી હોય અને વેચાણ દસ્તાવેજ કર્યો હોય પણ જો એ દસ્તાવેજ રજીસ્ટર કરવાનો બાકી રહી ગયો હોય તો એ દસ્તાવેજથી માલિકી હક પ્રાપ્ત થતા નથી જ્યાં સુધી એ દસ્તાવેજ રજીસ્ટર થતો નથી ત્યાં સુધી. ભલે તે પૂરી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરી હોય, બધાની સહી હોય, પણ જો રજીસ્ટર કરવાનો બાકી રહી ગયો હોય તો અનરજીસ્ટર્ડ ડોક્યુમેન્ટથી માલિકી હક પ્રાપ્ત થતા નથી. આ જ પ્રકારના જજમેન્ટ જુદી જુદી આ ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે તેવું જ જજમેન્ટ મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટનું પણ છે કે કાયદાન્વયે રજીસ્ટર ન થયેલા દસ્તાવેજથી 62 નંબર કોઈ ટાઇટલ પ્રાપ્ત થતા નથી. અને તેવી જ રીતે ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટનું પણ આ જ દિશાનું 63 નંબર જજમેન્ટ છે કે માત્ર નોંધાયેલા દસ્તાવેજથી જ નોંધાયેલા વેચાણ દસ્તાવેજથી જ ટાઇટલ પ્રાપ્ત થાય છે. તો કોઈ પણ પ્રોપર્ટીના ટાઇટલ પ્રાપ્ત કરવા હોય તો એ પ્રોપર્ટીમાં ફક્ત લખાણ કરવાથી માલિકી હક પ્રાપ્ત થતા નથી. એ પ્રોપર્ટી ખરીદવાના હક પ્રાપ્ત થઈ શકે, એના પર બોજો ઉત્પન્ન થઈ શકે, એના પર વળતર મેળવી શકો, પણ જો માલિકી હક પ્રાપ્ત કરવો હોય તો એના માટે રજીસ્ટર્ડ ડોક્યુમેન્ટ ફરજિયાત રૂપે કાયદામાં લખાયું છે. એટલે અનરજીસ્ટર્ડ ડોક્યુમેન્ટથી કોઈ હક પ્રાપ્ત થતા નથી. એવી રીતે સ્ટેમ્પ એક્ટ છે કે પૂરતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરી અને આ ડોક્યુમેન્ટ્સ કરવા જરૂરી છે. અને અત્યારે સૌથી મોટો જે પ્રશ્ન છે જંત્રીનો, કે જંત્રી પ્રમાણે દસ્તાવેજ કરવા કે ન કરવા. હવે જંત્રી માટેના જે આપણા ગુજરાત હાઈકોર્ટના જે જજમેન્ટ છે તે ખૂબ લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ છે અને સરકારને પણ એમાં ખૂબ તકલીફો પડી છે. એ જે જજમેન્ટ છે 30 નંબર 30 કે સાટાઘાટ માટે સ્ટેમ્પ પેપરો માત્ર વેચાણ આપનારના નામે જ ખરીદવા એવું જરૂરી નથી. વચ્ચે જ્યારે વકીલના નામના સ્ટેમ્પ વાપરીને સાટાઘાટ અને દસ્તાવેજ કર્યા હતા ત્યારે સરકારે એવો પરિપત્ર બહાર પાડ્યો હતો કે ખરીદનાર નામનો સ્ટેમ્પ હોય તે જ સાચા દસ્તાવેજ અને સાર્ટિફિકેટ કહેવાય. ખરીદનાર સિવાયનો જો વકીલનો કે વેચનારના નામનો સ્ટેમ્પ વાપરો હોય તો એ ગણતરીમાં લેવાશે નહીં. એના અનુસંધાનમાં હરિયાણા હાઈકોર્ટ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટનો પણ આ જ પ્રકારનું જજમેન્ટ છે કે સાટાઘાટ માટે સ્ટેમ્પ પેપરો માત્ર વેચાણ આપનારના નામે જ ખરીદવા એ જરૂરી નથી. એવી રીતે જંત્રી માટેનું છે કે જંત્રી પ્રમાણે સ્ટેમ્પ વાપરવો કે નહીં. તો જંત્રી માટે જંત્રીને એવી રીતે ગણતરીમાં લેવામાં આવી છે કે જંત્રી એક અનુમાનિક કિંમત છે. એ પુરાવાકીય અથવા નિર્ણાયક પુરાવો નથી. એટલે જો જંત્રીની કિંમત જો વધારે દેખાય તો એ જંત્રીની કિંમત પ્રમાણે જ દસ્તાવેજ કરવો એવું જરૂરી નથી. જો જંત્રીથી આના કારણે શું થઈ જાય
કે ઘણીવાર જંત્રી વધારે હોય પણ આપણું ડીલ એવું હોય કે જમીન માલિક અને ખરીદનાર એ બે વચ્ચેની શરત એવી હોય કે 1 મહિનામાં કે 2 મહિનામાં પૂરા પૈસા આપી દેવા, અને જંત્રીની કિંમત વધારે દેખાય તો જો એ જંત્રીની કિંમતમાં વેલ્યુએશન કરાવીએ, પ્રી વેલ્યુએશન, તો એમાં 3 મહિના સિવાય નીકળી જાય તો પછી પેલું ડીલ છે તે અટકી જાય, કારણ કે 1 મહિનામાં ડીલ પૂરું કરવાનું. આવા સંજોગોમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટનું એવું જજમેન્ટ છે કે જો કોઈ આવા સંજોગોમાં પૂરી જંત્રી વાપરીને જો સ્ટેમ્પ વાપરો હોય અને દસ્તાવેજ કરે તો એનાથી તમારો જંત્રીનો વાંધો નીકળી જતો નથી, પણ એવી વધારે જંત્રી વાપરેલી હોય, વધારો સ્ટેમ્પ વાપરો હોય તો તમે રિફંડ મેળવવા હકદાર થાવ છો. એટલે તમને વધારે જંત્રી લાગતી હોય તો એ વાંધા સાથે, એ દસ્તાવેજના વાંધા સાથે અમુક કમ્પલસરી સંજોગોમાં તમે દબાણ હેઠળ દસ્તાવેજ કર્યો છે તે પ્રમાણે વાંધો લઈ અને એ જંત્રીમાં વધારાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પાછી મેળવી શકો છો. ત્યાર પછી બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ટ, મોટાભાગના આ ટ્રાન્ઝેક્શનો બિલ્ડરોને કરતા હોય છે કે પૈસા એક રોકે અને બીજાના નામ પર જમીન લે. હવે બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ટ જાણો છો કે બીજાના નામના પ્રોપર્ટી લો અને તમે ખાલી એવા પુરાવા ભેગા કરો આ પૈસા મારા છે ને મારા પૈસાથી આ પ્રોપર્ટી લીધી છે એટલે મારી પ્રોપર્ટી ગણાય, તો કાયદા પ્રમાણે એ પ્રોપર્ટી પૈસા તમારા હોય, તમારા પૈસાથી ખરીદી હોય, તેના પુરાવા પણ હોય, પણ તે જો કોઈ થર્ડ પાર્ટીના નામ પર તમે ખરીદી હોય તો એ થર્ડ પાર્ટીની પાસેથી એ પ્રોપર્ટી તમે તમારી માલિકીની છે એમ સાબિત કરી શકતા નથી, બલકે જે પ્રોપર્ટી જેના નામ પર લીધી હોય તે વગર પૈસે માલિક બની શકે છે. એટલે બેનામી પ્રોપર્ટી કોઈ થર્ડ પાર્ટીના નામ પર લો તો એ એટલું મોટું રિસ્ક છે કે ભલે તમારા એકાઉન્ટમાં તમારી પ્રોપર્ટીના પૈસા તમારા બતાવ્યા હોય પણ એનો માલિકી હક મેળવવા માટે તમે કોર્ટમાં એક સાબિત કરી નથી શકતા કે મારા પૈસાથી લીધેલી પ્રોપર્ટી છે તો મારી છે. એટલે આ એક થર્ડ પાર્ટીના નામ પર પ્રોપર્ટી લેવામાં સૌથી મોટું, જો એ થર્ડ પાર્ટીને જાણકાર હોય કે મારા નામ પર લીધી છે, ભલે પૈસા એના છે પણ હવે હું જ માલિક બની ગયો, તો એ પ્રોપર્ટી તમારા નામ પર કરવા માટે બહુ જ મુશ્કેલ કામ થઈ જાય છે. ઇઝમેન્ટના હક પણ એવું છે કે જ્યારે પ્રોપર્ટી એક જગ્યા પરથી બીજો કોઈ વેચાતો લે તો ઇઝમેન્ટના રાઇટ પ્રોપર્ટી સાથે સંકળાયેલા છે, માલિક સાથે સંકળાયેલા નથી. તો જે પ્રોપર્ટીના ઇઝમેન્ટના રાઇટ જે હોય જ્યારે એ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર થાય તો એને લાગુ છે કે ઇઝમેન્ટના રાઇટ હોય, પછી રસ્તાનો હોય, પ્રકાશના હોય, હવાના હોય, આવવા જવાના હોય, કોઈની પાર્કિંગના હોય, તો એ રાઇટ પ્રોપર્ટી વેચવાથી એ રાઇટ નષ્ટ નથી થતા, એ પ્રોપર્ટીની સાથે જ વહે છે. ટ્રસ્ટ એક્ટની વાત થઈ કે ટ્રસ્ટ એક્ટની પ્રોપર્ટી ચેરિટી કમિશનરની પૂર્વ પરવાનગી વગર કોઈ ડીલ થઈ શકતું નથી. કંપનીઝ એક્ટ મુજબ કંપનીની પ્રોપર્ટીનું નિયમન થાય છે. કોઓપરેટિવ સોસાયટીની પ્રોપર્ટીનું કોઓપરેટિવ સોસાયટી એક્ટ અન્વયે થાય છે. રેન્ટ એક્ટ જ્યારે માલિક બદલાઈ જાય તો પણ જે ભાડૂત હોય છે તેના હક એ મિલકતની સાથે જ પ્રસાર થાય છે. માલિક બદલવાથી ભાડૂતના હકો નષ્ટ થતા નથી. પાર્ટનરશિપ એક્ટમાં પણ દરેક પાર્ટનરની સહીથી જ તે વહીવટ થઈ શકે. અને પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ, હવે કબજાની વાત કરીએ કે જે એક પહેલું હતું ધારક હક, હોલ્ડિંગ રાઇટ્સ, પછી લાગુ પડતા કાયદાઓ અને ત્રીજો કબજો. કબજો બે પ્રકારનો હોય છે, એક કાયદેસરનો કબજો અને એક ગેરકાયદેસરનો કબજો. માલિક પાસે પોતાના કબજા સિવાય ત્રાહિત વ્યક્તિનો પણ કબજો હોય છે. ત્રાહિત વ્યક્તિમાં સહમાલિક તરીકે, ભાડૂત અથવા લીઝ હોલ્ડર તરીકે, લાયસન્સી તરીકે, વપરાશી ઇઝમેન્ટના હક તરીકે અને સાટાકત અથવા લખાણ અને કરારથી. એવી રીતે ગેરકાયદેસરના કબજા હોય છે કે લાંબા સમયનો કબજો હોય કે જે ધ્યાનમાં ન રાખવામાં આવ્યો હોય ને કોઈ કબજામાં ઘૂસી ગયું હોય. તો લાંબા સમયનો કબજો હોય તે કાનૂની પ્રક્રિયા વગર એને દૂર કરી શકાતો નથી. ભલે માલિકી તમારી હોય, પેલા પાસે કોઈ લખાણ ન પણ હોય, પણ જો એકવાર એવું એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય કે આ લાંબા સમયથી આનો કબજો છે તો લાંબા સમયનો કબજો કાનૂની પ્રક્રિયા વગર ખાલી થઈ શકતો નથી. બિનઅધિકૃત દબાણ
અને ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ હેઠળ કબજો ફેરફાર થયા વગરનો કબજો, એટલે ઓરિજિનલ પ્લોટ અને ફાઇનલ પ્લોટમાં જો ફેરફાર હોય તો એ ફેરફાર જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી જો કોઈ ડીલ કરો તો એ ફેરફારના અવકાશ એમાં રહેલો હોય છે. ઓરિજિનલ પ્લોટ જોઈ અને જો આપણે ડીલ કર્યું હોય અને જો ફાઇનલ પ્લોટ બીજી જગ્યા પર ફાળવવામાં આવે તો આપણા હક ફાઇનલ પ્લોટમાં જ જાય છે, ઓરિજિનલ પ્લોટને લાગુ પડતા નથી. એવી રીતે વિકાસ યોજના છે એરિયા ડેવલપમેન્ટ પ્લાન. એ એરિયા ડેવલપમેન્ટ પ્લાનમાં રોડ રસ્તાની એલાઇનમેન્ટની અસર હોય, એમાં રિઝર્વેશન મૂક્યા હોય, એમાં એક્વિઝિશન થયા હોય, એમાં ઝોનિંગ કરવામાં આવ્યું હોય અને ડેવલપમેન્ટ કંટ્રોલ રૂલ્સ DCR કે કેટલું માર્જિન છોડવું જોઈએ, કેટલી હાઈટ રાખવી જોઈએ, કેટલી પાર્કિંગ છોડવું જોઈએ, એ બધા રૂલ્સ એ પ્રોપર્ટીને લાગે છે. એટલે પ્રોપર્ટીની ડીલ કરવા માટે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર જો પ્રોપર્ટીનું ડીલ કરવામાં આવે તો જો કોઈ એગ્રીકલ્ચર ઝોનમાં હોય અને રહેઠાણ માટેની સ્કીમ મૂકવાનો વિચાર કરો તો એ ઝોનિંગને કારણે ત્યાં ડેવલપમેન્ટ ન થઈ શકે. એવી રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન હોય ત્યાં પણ આ તકલીફ પડે કે ઇન્ડસ્ટ્રી સિવાયનું બીજું ડેવલપમેન્ટ કરી શકાતું નથી, વાણિજ્યમાં વાણિજ્ય સિવાય બીજું ડેવલપમેન્ટ થઈ શકતું નથી, અને ત્રીજું એન્ટરટેનમેન્ટ ઝોન હોય છે કે જ્યાં એન્ટરટેનમેન્ટ સિવાય કંઈ થઈ શકતું નથી. એટલે આ ચાર વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને જો પ્રોપર્ટીનું ડીલ કરીએ તો જ એ ડીલ આપણને સહી સલામત રાખે છે. નહીતર પછી આ ચારમાંથી જો કોઈ એક ઘટક આપણો નબળો પડે તો આપણે જે પહેલું દ્રષ્ટાંત જોયું કે સતીવાળી કોઈ પણ ચારમાંથી એક પાયો મજબૂત ન હોય તો આવી ખુરશી જેવી હાલત થવાની શક્યતા રહે છે. અને એ ખુરશી પર જે નબળા પાયાવાળાની ખુરશી પર જે બેઠો હોય તે સલામત નથી રહેતો અને ક્યારેક પડી જાય છે. તેવી રીતે જે ઇમારત હોય છે તે 3 પાયામાંથી એક પણ પાયો જો નબળો હોય તો એ નબળા કોલમ વાળી ઇમારત પણ ક્યારેક પડી જાય છે. આપણે પહેલા જોયું તે પ્રમાણે કોઈ પણ રજીસ્ટર્ડ ડોક્યુમેન્ટ વગર માલિકી હક પ્રાપ્ત થતા નથી. હવે સાટાકટ માટે વિચાર કરીએ કે સાટાકટથી કોઈ પણ પ્રોપર્ટીમાં માલિકી હક કે પ્રોપર્ટીમાં હક ઉત્પન્ન થતો નથી. સાટાકટથી માત્ર એક ખરીદવાનો હક મળે છે પણ પ્રોપર્ટીમાં સાટાકટથી હક ઉત્પન્ન થતો નથી. એવી જ રીતે જો સાટાકટમાં અવેજની રકમ બતાવી હોય અને એ અવેજ મળ્યાની રસીદ પણ આપી હોય, પણ ગુજરાત હાઈકોર્ટનું એક જજમેન્ટ છે 36 કે વેચાણ અવેજની જો કોઈ રકમ બતાવી હોય સાટાકટમાં અને એમાં જે સહી પણ થયો હોય કે આ રસીદ મળી છે, પણ એના માટે જ્યારે કોઈ કરાર વિવાદિત બને અને વેચાણ અવેજ પૈકીની રકમ રોકડેથી આપ્યાની રસીદનો અસ્વીકાર કરવામાં આવેલ હોય ત્યારે વાદીએ કેટલાક પુરાવા રજૂ કરવાની જરૂર છે કે જેનાથી એવું દર્શાવી શકાય કે બેંક એકાઉન્ટમાંથી નાણાં ઉપાડવામાં આવેલા હોય, એવા કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવા હોય કે જેનાથી નાણાંનો સ્ત્રોત જાણી શકાય, જેમ કે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન, બેંકની પાસબુક. જો વાદુ એવી કોઈ પુરાવા રજૂ ન કરી શકે તો રોકડેથી આપેલા નાણાં ચૂકવ્યા નથી એમ માની શકાય છે. તેવી જ રીતે જ્યારે સાટાકટ કરવામાં આવે અને સાટાકટમાં બહુ સ્પષ્ટતા ન કરવામાં આવી સાથે તો નિર્ણાયક સાટાકટ ન હોય, એની હકીકત જો કોઈ નિર્ણાયક ન હોય તો એ કરારનું વિશિષ્ટ પાલન કરી શકાય નહીં. એટલે જો એને જે કરારમાં જે 4 વસ્તુ નિશ્ચિત છે કે ભાઈ મિલકત એ સ્પેસિફિક મિલકત હોવી જોઈએ, એમાં વેચનાર એ સ્પેસિફિક હોવા જોઈએ, વેચાણ લેનાર સ્પેસિફિક હોવા જોઈએ, અવેજની રકમ એ સ્પેસિફિક. આમાં કોઈ એવી વસ્તુ હોય કે જે સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ ન કર્યો હોય અને એવી અસ્પષ્ટતા કરેલી જો કોઈ સાટાકટ હોય તો એનું વિશિષ્ટ પાલન કરાવી શકાતું નથી. તેવી જ રીતે આપણા ત્યાં એક સિસ્ટમ છે કે લોચા લબાચા વાળી જમીન ખરીદવાનું. તો હાઈકોર્ટનું એવું જજમેન્ટ છે કે જમીનના આર્ટિસ્ટ કે જમીનના ટાઇટલ ચોખ્ખા નથી એવું જાણવા છતાં કરવામાં આવેલ સાટાકટ
કાયદા હેઠળ ટકવાને પાત્ર નથી. જમીનના ટાઇટલ ચોખ્ખા નથી એવું જાણવા છતાં જો કરવામાં આવે સાટાકર તો એ કાયદામાં ટકવા પાત્ર નથી. એવી રીતે પાવર ઓફ એટર્નીથી જમીનો ખરીદી લે છે કે દસ્તાવેજની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરવી ન પડે. તો જનરલ પાવર ઓફ એટર્નીથી સ્થાવર મિલકતમાં કોઈ પણ પ્રકારના હક કે ટાઇટલ ઉભા થતા નથી. પાવર ઓફ એટર્નીથી ફક્ત વહીવટ થઈ શકે પણ એમાં માલિકી હક પ્રાપ્ત થતા નથી. પૂરેપૂરી પૈસા આપી દીધા હોવા છતાં પણ પાવર ઓફ એટર્ની લઈને જો એનો ખાલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવવામાં આવે, દસ્તાવેજ કરવામાં આવે તો એનાથી માલિકી હક પ્રાપ્ત થતા નથી, ભલે પૂરેપૂરી અવેજની રકમ ચૂકવી આપી હોય તો પણ. હવે પાવર ઓફ એટર્નીથી જ્યારે મિલકત લેવામાં આવે તો પાવર ઓફ એટર્ની એક્ટમાં આપણે બધા લખાવી દઈએ છીએ કે ઇરેવોકેબલ પાવર ઓફ એટર્ની, કે પૂરે પૈસા આપ્યા એટલે ઇરેવોકેબલ. પણ ઇરેવોકેબલ પાવર ઓફ એટર્ની એ પાવર ઓફ એટર્ની એક્ટમાં ક્યાંય પણ ઇરેવોકેબલ પાવરની ડેફિનેશન આપી નથી. જો કોઈ પણ પાવર હોય જે પાવર આપનાર એ પાવર કેન્સલ કરી શકે, સિવાય કે એ કપલ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો. પણ એ કપલ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારે પાવરમાં કહેવાય કે એ પાવરમાં એનો ઉલ્લેખ થયો હોય તો. પૈસા જુદા આપો, પાવર જુદો લો અને પછી એને કોમ્બિનેશન કરવાની કોશિશ કરો તો ક્યારેક એવું બની શકે કે એને કપલ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ ન ગણાય. એના ડોક્યુમેન્ટ્સ એક સાથે એ રીતે થયા હોય તો કપલ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ થઈ શકે. પણ પાવર ઓફ એટર્ની ખાલી ઇરેવોકેબલ પાવર ઓફ એટર્ની એમ લખવાથી ઇરેવોકેબલ થતો નથી. પાવર આપનાર જ્યારે પણ વગર કારણે પણ પાવર કેન્સલ કરી શકે છે પોતાની મરજીમાં આવે ત્યારે. કાયદાકીય જોગવાઈઓને આપણે જોઈએ કે નવી શરતની જમીન હોય તો એમાંથી છટકવા માટે ઘણીવાર કોર્ટમાં સમાધાન કરી અને નવી શરતની જમીનનું સમાધાનથી પ્રોપર્ટી લેવાના એ કરે છે. આના માટે જ આપણા હાઈકોર્ટ, ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે 44 કે મહેસૂલી કાયદાની જોગવાઈ હેઠળ પ્રતિબંધિત હોય તેવી શરતોને આધીને સમાધાન કોઈ પણ કોર્ટ મંજૂરી મળી શકે નહીં. એટલે એવું સમાધાન જો કર્યું પણ હોય તો એ સમાધાનનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ રેવન્યુ અધિકારી કરવા બંધાયેલા નથી. એવું સમાધાન થઈ શકે નહીં કે જે પ્રતિબંધિત કોઈ કાયદા હેઠળ હોય તો બે પાર્ટી સમાધાન કરી અને એ પ્રતિબંધોને દૂર કરી શકે નહીં. અને એવું જ પટના હાઈકોર્ટનો એક ચુકાદો છે 46 કે આવું જો કોઈ સમાધાન કર્યું હોય તો એને રદબાતલ ઠરાવી શકાય. તેવી જ રીતે હુકમનામાથી ખેતીની જમીન બીજ ખેડૂત મેળવી લે છે કે ખેતીની જમીનનું હુકમનામું કરી અને માલિકી મેળવે છે તો હુકમનામાથી પણ ખેતીની જમીન બિન ખેડૂત મેળવી શકતો નથી. આવી જ રીતે 73AA ની જમીન માટેનું છે કે આદિવાસીની જમીન હોય તો આદિવાસીની જમીન બિન આદિવાસીના નામ પર ટ્રાન્સફર થઈ શકતી નથી. પછી જો એ લખાણ સાટાકટ હોય, પાવર ઓફ એટર્ની હોય, કબજો હોય, લીઝ હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું લખાણ હોય કે આદિવાસીની જગ્યામાં જો હિત ઉભું કરવામાં આવે તેવા કોઈ પણ લખાણ કાયદામાં ટકી શકતા નથી, સિવાય કે તે કલેક્ટર અથવા તો સરકારની પરવાનગી લીધી હોય. પરવાનગી લીધા વગરના 73AA ના કોઈ પણ લખાણ કાયદામાં ટકી શકવાને પાત્ર નથી. જો એવા લખાણ કર્યા હોય અને પૈસા આપ્યા હોય તો તેવા પૈસા રિકવર કરવા માટેના હક પણ ઉભા થતા નથી. પરંતુ એમાં એક વસ્તુ એ છે કે એક સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે 73AA ની જગ્યા હોય એટલે કે આદિવાસીની જગ્યા હોય તે બિન આદિવાસીને વેચી જ ના શકાય. પણ આપણા ગુજરાત હાઈકોર્ટનું એક જજમેન્ટ છે 49 કે કલમ 73AA હેઠળની આદિવાસીની જમીન બિન આદિવાસીને તબદીલ કરવાનો પ્રતિબંધ સંપૂર્ણ નથી. એટલે કે બિન આદિવાસીને વેચવી હોય તો કલેક્ટરે કાયદામાં લખેલા જે કારણો છે એ કારણો જો સાબિત થાય તો એ વેચાણ પરવાનગી આપવી જોઈએ, એને રોકી શકે નહીં કે આદિવાસીની જમીન બિન આદિવાસીને વેચાય. અને આ જે કોઈક આવા જે લખાણો, આ જે કંઈક પ્રતિબંધો છે તે મોટે ભાગે સરકારી પ્રતિબંધો તે પરિપત્રની આપવામાં આવે છે. પરિપત્ર કાઢી અને આવા લખાણો, આવા પ્રતિબંધો મૂકવામાં આવે છે. તો
જે કંઈ સરકારી પ્રતિબંધો હોય, જો એ પ્રતિબંધો કાયદાની જોગવાઈની ઉપરવટ હોય તો એ પરિપત્ર ટકવાને પાત્ર થતા નથી. એટલે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જ જજમેન્ટ છે કે સરકારી પરિપત્ર કાયદાકીય જોગવાઈથી ઉપરવટ જઈ શકે નહીં. જો સત્તાધારી તરફથી કોઈ વહીવટી હુકમો યા પરિપત્ર સૂચના બહાર પાડવામાં આવે, તેવા વહીવટી હુકમો યા પરિપત્રો સૂચનાઓ વૈધાનિક નિયમો વિરુદ્ધના હોવા જોઈએ નહીં. જો વહીવટી હુકમો કાયદાકીય નિયમો અને જોગવાઈની વિરુદ્ધ કે અસંગત હોય તો તેવી વહીવટી સૂચનાઓ લાગુ ના પાડી શકાય. આવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યાં કાનૂની નિયમો અને જોગવાઈઓ જ લાગુ પડવા જોઈએ. એટલે દરેક પરિપત્ર એ કાયદાને તોડી શકે નહીં. જો કાયદાથી વિરુદ્ધ હોય તો તેવા પરિપત્રનો અમલ થઈ શકે નહીં. આમ ટાઇટલ અને ટાઇટલને અનુસંધાનમાં તબદીલીને અનુસંધાનમાં આ છે. તેવી રીતે એની એક વસ્તુ છે કે ખેતીની જમીન બિન ખેડૂત ખરીદી નહીં શકે, એટલે એને ક્યાં તો પહેલા એને કરાવવી પડે, ક્યાં તો કલમ 63 હેઠળ ખેતીની જમીન બિન ખેડૂતે ખરીદવા માટે પરવાનગી મેળવવી પડે. જો ખેતીની જગ્યા બિન ખેતીમાં ફેરવવા માટે અરજી કરો તો તેનો નિર્ણય સત્તાધિકારીએ 90 દિવસમાં લઈ લેવો જોઈએ. જો 90 દિવસમાં એ પરવાનગી માટેનો નિર્ણય નથી લેતા તો એ પરવાનગી મળી ગયા બરાબર ડીમ પરમિશન ગણાય, એટલે પરવાનગી મળી ગયેલી ગણાય. અને આવા સંજોગોમાં જ્યારે પરવાનગીનો હુકમ સામાન્ય રીતે કલેક્ટર એવું કરે કે 90 દિવસ હોય તો 88 કે 89માં દિવસે તમારી અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે છે અથવા તો દફતરે કરવામાં આવે છે, તે 89માં દિવસે લખીને આપી દે. પરંતુ કોઈ પણ હુકમ જો એ હિત ધરાવનારને જે જમીનમાં હિત જેનું અહિત થતું હોય તેને સાંભળ્યા વગર જો કોઈ હુકમ કરવામાં આવે તો એ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ છે. જ્યારે કોઈ પણ હુકમ કોઈ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ કરવામાં આવે તો એને સાંભળવાની તક આપવી જ જોઈએ. અગર જો એને સાંભળવાની તક આપ્યા વગરનો જો કોઈ હુકમ કરવામાં આવ્યો છે તો એ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ છે. તેવી રીતે કોઈ પણ હુકમ હોય તે ફક્ત 1 કે 2 લીટીમાં આ રદ કરવામાં આવે છે કે આ દફતરે કરવામાં આવે છે, એમાં કોઈ કારણ ન બતાવ્યું હોય તો કારણ વગરનો કોઈ પણ હુકમ એ કાયદાની દ્રષ્ટિએ બેડ છે, બેડ ઇન લો, એટલે કાયદાની દ્રષ્ટિએ એ ખરાબ કહેવાય છે. તો એને ચેલેન્જ કરી શકાય છે. એટલે એની પરવાનગી જ્યારે લેવાની હોય ત્યારે 90 દિવસમાં એનો નિકાલ કરવો કલેક્ટર માટે એ મેન્ડેટરી છે. અને જો એ નથી કરતા તો એ ડીમ પરમિશન એટલે મળી ગયેલી પરમિશન ગણાય છે. આવી રીતે પ્લાન પાસ કરવા માટે પણ 90 દિવસનું મેન્ડેટરી છે કે જો 90 દિવસમાં વિકાસની પરવાનગી ન આપે તો પરવાનગી મળી ગયેલી ગણાય. અને જો એ નહીં આપવાની હોય તો એના સ્પેસિફિક કારણ અને સાંભળવાની તક આપ્યા પછી જ એ નિર્ણય લેવો જોઈએ. જો એ સાંભળવાની તક આપ્યા વગરનો જો નિર્ણય લીધો છે તો એ નિર્ણય પણ કાયદાની દ્રષ્ટિએ ખરાબ નિર્ણય કહેવી શકાય છે. આ રીતે આ સમગ્ર રીતે પ્રોપર્ટીનું ડીલ અંગેની આજે થોડી ઘણી સમજણ અને મારી પાસે જ્ઞાન હતું તેની આ રજૂઆત કરી છે. કાયદાની મર્યાદા આપણે સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખી થોડું ઝડપથી અને થોડું શોર્ટમાં કીધું છે. પણ આપના જે કોઈ પ્રશ્ન હશે તે પ્રશ્નને અહીંયા આપણે ચર્ચામાં લઈશું અને તેના સ્પેસિફિક જવાબ આપવાની કોશિશ કરીશું. આપના જે કોઈ પ્રશ્ન લખીને અહીંયા મોકલશો તો એના પર આપણું નામ અને આપનો મોબાઈલ નંબર રાખવો જરૂરી છે. જો અહીંયા સમય મર્યાદાને કારણે જવાબ નહીં અપાયો હશે તો એવા જવાબ આપને અંગત રીતે પણ આપવાની કોશિશ કરીશું. તો આપે મને શાંતિથી સાંભળ્યો અને મારી પાસે જે કંઈક થોડું જ્ઞાન અને અનુભવ હતો તે આપની સાથે શેર કરવાનો મને જે મોકો આપ્યો તે માટે હું આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ તેમજ દેશભરની તમામ નામદાર હાઈકોર્ટો દ્વારા નિર્ણિત ચુકાદાઓ, કેસની સમરી તથા મહત્વના પરિપત્રો અને માહિતીસભર લેખો સહિતનું માસિક મેગેઝિન એટલે લેન્ડ લોસ જજમેન્ટ્સ આપની કોપી બુક કરાવવા માટે આજે જ સંપર્ક કરો.